discovery of the various genetical characters. So most of the plants he discovered, most of the plants he also studied for their experiments, genetical experiments. But the most popular and famous plants he choose for his experiment that is called as the P, Pisum sativum. त्याला आपण काय म्हणतो वाटाणा असं म्हणतो की नाही. So that Pisum sativum is available throughout the year. वर्षभर ते आपल्याला मिळतं. And that's why it is developed very early period of the times, and that's why he choose the number of experiments on same plant, that is the pea plant, Pisum sativum. That is a botanical name. Okay. Responsible for the laws governing inheritance of the traits. जे काही त्या ठिकाणी बदल झालेले आहेत किंवा बदल होतात generation to generation in the plant body. Okay, so that changes because of the inheritance, and that inheritance shows firstly by the Gregor Mendel. So on the basis of this study, he put forth some laws. So we'll see later on what are the laws. So there is a contribution of the Gregor Mendel and awarded as a father of genetics. Okay. Gregor John Mendel's Australian monk. Okay, it's from Australia, and studies the inheritance of the traits in the pea plants. Okay, pea plant मध्ये त्या ठिकाणी काय केलं, traits म्हणजे काय त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे characters त्या ठिकाणी डिस्कवर केले आहेत त्यांनी. Okay. Then he also developed the laws of inheritance. मी आता सांगितलं तुम्हाला काही लॉ त्यांनी काही तयार केले, काही लॉ त्यांनी मेन्शन्स केले आहेत. According to the study, vast study, develop the laws. Then what is the contribution again? The Mendels also work not recognized until the turn of the 20th century. 20th century पर्यंत त्या ठिकाणी रिकॉग्निशन त्या ठिकाणी झालंच नव्हतं. ठीक आहे, रिकॉग्नाइजच केलं नाही, कारण का some scientists they cannot be accepted, but he shows his works. He shows his works by the experiments, and that experiments are nowadays in the 20th century, 21st century. It is very useful for the formation of the improved varieties, formation of the hybrid varieties also. So knowledge of the genetics came from the Mendel. Nowadays we are using, आता आपण ते knowledge वापरतो वेगवेगळ्या प्रकारच्या varieties त्या ठिकाणी तयार करण्यासाठी. लक्षामध्ये. So that is the need of the 21st century. Okay. John Gregor Mendel's in the 1856, so that is the period of his study. Okay, 1856 and 1863 Mendel cultivated and tested. त्यांनी स्वतः काही वनस्पतींची लागवड केली, काही स्पीसीची लागवड केली आणि टेस्टिंग सुद्धा केली नियर अबाउट 28,000 पी प्लांट्स. आपण विचार करू शकतो 28,000 त्यांनी पी प्लांट्स लावले, त्याची डेव्हलप केली, वाढ केली, म्हणजे त्याचा किती टाइमिंग त्या ठिकाणी गेला असेल, बरोबर आहे की नाही. अँड नॉट ओनली दॅट, ही ऑब्झर्व डेली, दररोज तो त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करायचं नेमका काय चेंज होतो, मग परत प्लांटचं त्या ठिकाणी परत आणखी हायब्रिड करायचं, परत काय चेंज होतो. सो नंबर ऑफ द चेंजेस ही रेकॉर्डेड in his journals. Okay, and on the basis of that he put some laws in his further study. Okay, he also found that the plant's offsprings retain traits of the parents. त्याच्या असं लक्षामध्ये आलं की some characters are there, they are similar to the parents after the generations. Means in the first generation they cannot be show the similarity with the parents, but after 2 generations, after 4th, after 10th, after 20th generation, it shows again the similarity with the parents. म्हणजे असंही त्या ठिकाणी झालंय. सुरुवातीला काही चेंज दाखवलं नाही, पण काही चेंज परत 10-15 जनरेशन्स नंतर परत सेम प्लांट त्या ठिकाणी जनरेशन त्या ठिकाणी ट्रेट्स म्हणजे कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी दाखवले, असंही त्याच्या लक्षामध्ये आलं. ओके, and he gives name that traits, gives the name called as the father, and because of that traits he discovered number of the traits, and that's why he awarded called as father of genetics, आणि म्हणून त्याला father of genetics असं म्हटलेलं आहे. कधी त्याला ओके, क्लियर. Next, this is the photograph of the Gregor Mendel's. So this site of the Gregor Mendel's experimental garden in the Swiss Republic. त्या ठिकाणी botanical garden Q नाव आहे त्या ठिकाणी शहराचं, त्या ठिकाणी आहे. So this is the one of the place who studied the Mendelian experiments by the Mendels. Okay, so it's a big gardens.
Then particular inheritance. Particular inheritance. So a particular inheritance, what is meant by the particular inheritance? Means some specific characters, particular, particulate, असं म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे. So that will be the inheritance. So what is the particulate inheritance? The Mendel states that the physical traits are inherited as particles. So what says Mendel? The Mendel states that the physical traits मध्ये काय? फिजिकल ट्रेट्स म्हणजे जो तुम्हाला दिसतो तो, राईट. फिजिकल ट्रेट्स म्हणजे वनस्पतीचं झाड, वनस्पती जी आहे त्याचं खोड जे आहे म्हणजे स्टेम, त्याचे लीव्स हे तुम्हाला कसे दिसतात. फिजिकली वी कॅन सी, देन फिजिकली वी कॅन टच, बट वी कॅनॉट टच इन द इंटरनल टिश्यू. आपण इंटरनल टिश्यूला टच करू शकतो का? त्या वनस्पतीमध्ये किती प्रकारचे क्रोमोसोम आहे त्याला आपण टच करू शकतो, त्याला नाही म्हणायचं फिजिकल. ओके, सो दॅट इज द फिजिकल ट्रेट्स, म्हणजे बाहेरून वनस्पती कशी दिसते, बाहेरून ऑर्गॅनिझम कसा दिसतो. ओके, दॅट इज कॉल्ड द फिजिकल ट्रेट्स अँड इनहेरिटेड ॲज ए पार्टिकल्स. आणि त्या ठिकाणी जे काही ट्रान्समिशन्स होते जेनेटिकल कॅरेक्टर जे ट्रान्समिट होतात इंटरनली, सो दॅट इनहेरिटेड कॅरेक्टर, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स आपण त्याला असं त्यांनी शब्द वापरला की दोज कॅरेक्टर दे कॅन बी इनहेरिटेड, दॅट इज द ट्रेट्स पार्टिकल्स. लक्षामध्ये ते कॅरेक्टरला काय नाव दिलं त्याने? पार्टिकल्स. ओके, नेक्स्ट. द मेंडेल डिड नॉट नो दॅट द पार्टिकल्स वेर ऍक्च्युअली क्रोमोसोम्स अँड डीएनए. त्याला ते माहितीच नव्हतं हे पार्टिकल्स नेमकं काय आहे, की अशा प्रकारचे हे जे काही पार्टिकल्स आहेत ना, हे पार्टिकल्स काय करतात, दे कॅन बी कॅरी द नंबर ऑफ द जनरेशन, दे कॅन बी शोज द नंबर ऑफ द व्हेरिएशन्स ऑल्सो. अशा प्रकारचे चेंज, अशा प्रकारचे व्हेरिएशन त्या ठिकाणी दाखवतात. हे पार्टिकल्स आहेत, त्यांनी नाव दिलं. पण नेमकं ह्या पार्टिकल्स त्याला माहितीच नव्हतं की हे काय आहेत, क्रोमोसोम्स अँड डीएनए वगैरे वगैरे या प्रकारचं. ओके, सो actually the chromosomes and DNA responsible for to show the number of the changes in their offsprings, in their generations. ठीक है ना? So these are the actually morphology of the chromosome. So this is the example of the particular chromosome which is called as the di means two. That is the diploid chromosome. Example कशाचं आहे? Diploid chromosome. What is meant by the diploid chromosomes? We can see here. पहा, इथं तुम्ही पाहू शकता की हा जो क्रोमोसोम आहे इथे काय आहे, this structure is called as the centromere. याला काय म्हणायचं? सेंट्रोमियर आहे. दिस इज द सेंट्रोमियर अँड दिस इज द आर्म्स. याला काय म्हणायचं? आर्म्स आहे ते, आणि हे सेंट्रोमियर. दीज आर द आर्म्स अँड सेंट्रोमियर. सो पर्टिक्युलर क्रोमोसोम शोज द टू आर्म्स. याला किती आर्म्स आहेत? 1 and 2. Two arms. Like this is also 1 and 2 arms connecting centrally with the centromere. It means that the centromere divides. Okay, the centromere divide the chromosome into two halves. Okay, दोन हाफ मध्ये डिवाइड झाला. मग याला डिप्लॉइड क्रोमोसोम का म्हणायचं? व्हाय वी कॉल एज अ डिप्लॉइड? डिप्लॉइड क्रोमोसोम मीन्स two arms connecting with single centromere. Two arms connecting with single centromere. That is called as the diploid. दोन आर्म असतील तर त्याला डिप्लॉइड म्हणा. आणि हा आर्म कट झाला, हा आर्म कट झाला, सिंगल सेंट्रोमियर, आणि हे त्या ठिकाणी हाफ आर्म्स आणि हाफ आर्म्स. ओके, सो वी कॉल एज द, याला काय म्हणायचं मग? हॅप्लॉइड. करेक्ट, याला म्हणायचं हॅप्लॉइड क्रोमोसोम्स. ओके, सो सिंगल arms, this is the single arms connecting with the centromere, the haploid chromosome. This is the example of the diploid chromosome. Two arms connecting with the single centromere. Okay, so that may be a participation in the cell division. So type of the changes are occur in the cell division. That's why the chromosome also change their morphology. Okay, so that is the actual material to shows the variations. याच्यामुळे व्हेरिएशन्स होते असं त्या ठिकाणी लक्षात आलं मेंडेलच्या, आणि त्यांनी त्याला नाव दिलं पार्टिकल्स. पण त्याला ऍक्च्युअली क्रोमोसोम्स अँड डीएनए दे अननोन अबाउट दिस. ओके, त्या ठिकाणी त्याला मग नंतर पुढे त्याला जाणवलं की अशा प्रकारचं क्रोमोसोम्स अँड डीएनए इज देअर, अँड दॅट्स वाय दे शो सम चेंज इन द व्हरायटीज. ओके, नेक्स्ट, जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी. सो genetic terminology. So in the genetic terminology, by self means the Mendel self use some terms in the genetics. Okay,
रनिंग आउट ऑफ टाइम. टाइमचं रनिंग होतं याच्यामध्ये. ओके, 10 मिनिट्स इज देअर. हे 10 ज्यावेळेस तुम्ही आपली मीटिंग फिनिश होईल ना, तुम्ही डिस्कनेक्ट होणार. त्यानंतर परत लगेच तुम्ही एका मिनिटामध्येच कनेक्ट व्हायचं. ठीक आहे, थोडासा पोर्शन या ठिकाणी होईल. ओके, डिस्कनेक्ट झाल्यानंतर परत एका मिनिटात कनेक्ट व्हा. मी सुद्धा कनेक्ट होतो लगेच. ओके, सो जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी. मेंडेलने काय केलं की जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी मध्ये त्यांनी स्वतःच्या काही कन्सेप्ट त्या ठिकाणी मांडल्या आणि त्या कन्सेप्ट त्यांनी त्याच्या लॉज, सो इन द लॉज इट विल बी यूज, अशा प्रकारचे काही कन्सेप्ट आहेत. ह्या जेनेटिकल कन्सेप्ट आहेत, याला काही पर्याय नाही. ठीक आहे, त्याने जसे नाव दिले तसे आपण त्या ठिकाणी वापरणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट जेनेटिकल टर्मिनॉलॉजी इज द ट्रेट. You can have to note down the terminology, and in a short you can make a screenshot. It's a simple. बरोबर आहे की नाही. त्याच्यानंतर तुम्ही ते रीड करू शकता. त्या ठिकाणी स्क्रीनशॉट जर घेतला याचा तुम्ही रीड करू शकता किंवा नंतर ऑफलाईनने तुम्ही ते लिहून घेऊ शकता तुमच्या नोटबुक मध्ये. ओके, सो दॅट द सिम्पल वे. बऱ्याच मुलांना काही माहित नसेल तर त्यांनी आपलं समजून घ्या की स्क्रीनशॉट याचा करता येतो आणि मग तो तुम्हाला ऑफलाईनला पाहता येतो. ठीक आहे, तर तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये. ओके, ऑल यू आर द सर्वांना माहित आहे टेक्नॉलॉजी वगैरे आहे का नाही. आणि टीचर पेक्षा मुलंच त्या ठिकाणी जास्त मोबाईलचा वापर करतात, नाही त्यांना जास्त हुशार त्या ठिकाणी आहेत. ओके, असं मी समजतोय. ओके, सो फर्स्ट इज द जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी. फर्स्ट ट्रेट, जे आपण सुरुवातीलाच पाहिलं, ठीक आहे. ट्रेट. आता ट्रेट ह्यांनी काय नाव दिलं, का नाव दिलं ह्यांनी ट्रेट? प्रत्येक वेळेस आपण ट्रेट ट्रेट असं म्हणणार आहे त्याच्यामध्ये, कारण दिस इज द टर्मिनॉलॉजी, फर्स्ट टर्म यूज बाय द मेंडेल. ट्रेट. Trait means what? Any characteristics that can be passed from parent to offspring. काय सांगितलं? Any characteristics that can be passed from parent to their offspring. एखादं जेनेटिकल कॅरेक्टर्स जर पेरेंट पासून त्यांच्या ऑफस्प्रिंग पर्यंत म्हणजे त्यांच्या जनरेशन्स पर्यंत जातंय, त्या ठिकाणी ट्रान्समिट होतंय, त्या ट्रान्समिशनला, त्या कॅरेक्टरला ही जी काही प्रोसेस आहे, सो दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज द ट्रेट. आता समजा एखाद्या झाडाचा कलर आहे, बरोबर आहे, त्या झाडाचा कलर त्यांच्या जनरेशन्स मध्ये येणं हे स्वाभाविक आहे, बिकॉज ऑफ द जेनेटिकल कॅरेक्टर्स द कॅरेक्टर ट्रान्समिट. सो दॅट प्रोसेस changing or similarity the color from parents to their offspring, so that is called as the trait. म्हणजे काय? color of the plant body, this is the example of the trait. Height of the plant body, so this is the example of the trait. Okay, then a particular shape of the leaf, example of the trait. याला काय म्हणायचं? ट्रेट म्हणायचं. म्हणजे काय कॅरेक्टर्स आहेत जेनेटिकल जे की ट्रान्समिट होतात जनरेशन्स मध्ये, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ट्रेट. समजलं? ट्रेट म्हणजे दुसरं काही नसून त्या ठिकाणी जे कॅरेक्टर ट्रान्समिट होतात पेरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द ट्रेट. सो इन द ट्रेट देर आर द नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स, मे बी प्रत्येक कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी असेल, त्याला आपण ट्रेट म्हणूया. ओके, सो मेंडेल यूज द टर्म ट्रेट फॉर the characters which is transmit, which is passes from the parent to their offsprings. Okay, clear? Next, heredity. Heredity. आता हेरिडिटी म्हणजे काय? जर असं जर झालं तर मग त्याला काय म्हणायचं? हेरिडिटी म्हणायचं. बरोबर आहे की नाही? काय झालं तर कॅरेक्टर ट्रान्समिट जर झाले तर त्याला आपण हेरिडिटी म्हणायचं. इट मीन्स पासिंग ऑफ ट्रेट्स. आता ट्रेट्स तुमच्या लक्षामध्ये आले म्हणजे काय? जेनेटिकल कॅरेक्टर्स passing of traits from parents to their offsprings. Passing of traits from parents to their offspring. So that is called as the heredity. त्यालाच काय म्हणायचं? हेरिडिटी असं म्हणायचं. ओके, म्हणजे कॅरेक्टर त्या ठिकाणी पास झाले, पास आउट, त्या ठिकाणी कॅरेक्टर गेले म्हणजे त्याला काय म्हणायचं? हेरिडिटी म्हणायचं. झाली अनुवंशिकता त्या ठिकाणी झाली, हेरिडिटी. कॅरेक्टर्स हेरिडेटेड. ओके, then next, genetics. What do you mean by genetics? It's a branch of the biology. Okay, it's a branch of the biology, and in that branch there is a systematic study of heredity. काय सांगितलं? Systematic study of heredity, that is called as the genetics. Heredity means passing of traits from parents to their offspring. जे काय जेनेटिकल कॅरेक्टर ट्रान्समिट होतात पेरेंट्स पासून त्यांच्या ऑफस्प्रिंग पर्यंत, त्यालाच काय म्हणायचं? स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स.
मीन्स इन द जेनेटिक्स, शॉर्ट मध्ये आपण सांगू शकतो, इन द जेनेटिक्स देर इज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी. इन द genetics there is the study of heredity. Okay, like that. Types of genetic crosses. Okay, types of genetic crosses. आता जेनेटिक क्रॉसेस मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे टाइप्स आहेत ते मेंडेल्स त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. सो क्रॉस टाइप नंबर 1 मोनोहायब्रिड क्रॉस. काय केलं? मोनोहायब्रिड क्रॉस. आता मोनो मीन्स सिंगल, हायब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस between or cross done between the single trait. म्हणजे एकच ट्रेट त्या ठिकाणी घेतला. तर ट्रेट हा शब्द सारखा सारखा येणार आहे, त्यामुळे तुम्ही समजून जायचे ट्रेट म्हटलं की जेनेटिकल कॅरेक्टर चेंज फ्रॉम दॅट कॅरेक्टर चेंज फ्रॉम पेरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग. ओके, अशा प्रकारचं समजून घ्यायचं. सो इन्व्हॉल्व अ सिंगल ट्रेट. म्हणजे मोनोहायब्रिड क्रॉस मध्ये काय होतं, ज्यावेळेस मोनोहायब्रिड क्रॉस करतो त्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी फक्त इन्व्हॉल्युशन काय असतं, फक्त सिंगल कॅरेक्टर म्हणजे एकच ट्रेट असतो त्या ठिकाणी. जेनेटिकल कॅरेक्टर किती, सिंगल ट्रेट जर त्या ठिकाणी ट्रान्समिट होत असेल so that is called as the monohybrid cross. So in a particular cross, the transmission of the only single character, transmission of the only single trait, so that is called as the example of the monohybrid cross. समजलं? एक्झाम्पल फ्लावर कलर. फ्लावर कलर प्रत्येक प्लांट्स मध्ये त्या ठिकाणी जो काही फ्लावरिंग प्लांट्स आहेत एका पिढीमधला जो काही कलर आहे तो पुढच्या पिढीमध्ये येतोच आपण जर चेंज नाही केला तर. सो दॅट सिंगल कॅरेक्टर्स कॉल्ड ॲज द मोनोहायब्रिड क्रॉस. जर आपण क्रॉस केला आणि त्याच्यामधलं पेरेंटचं कॅरेक्टर जर त्या ठिकाणी ऑप्शन्स मध्ये आलं त्याला म्हणायचं मोनोहायब्रिड क्रॉस. एक्झाम्पल फ्लावर कलर. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द मोनोहायब्रिड क्रॉस. डू यू गेट पॉइंट दिस? ओके. नेम. नेक्स्ट इज द डायहायब्रिड क्रॉस. मोनो म्हणजे सिंगल, एकच कॅरेक्टर. डाय मीन्स टू. सो इन द डायहायब्रिड क्रॉस, द क्रॉस इन्व्हॉल्विंग टू ट्रेट्स. याच्यामध्ये किती ट्रेट्स असतात? 2 ट्रेट्स असतात, म्हणजे 2 कॅरेक्टर्स. आता 2 कॅरेक्टर कसे आले? एक्झाम्पल फ्लावर कलर. फ्लावर कलर हा ट्रान्समिट झाला आणि त्याच्या सोबतच प्लांट हाईट. म्हणजे फ्लावर कलर तर एक कॅरेक्टर आलं आणि त्याच्यासोबत आणखी प्लांट हाईट. मीन्स द प्लांट हाईट and the flower color came from parents to their offspring. लक्षामध्ये याच्यामध्ये किती कॅरेक्टर्स इन्व्हॉल्व आहेत? 2 कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व आहेत. लक्षामध्ये. सो 2 कॅरेक्टर्स आर इन्व्हॉल्व इन द पर्टिक्युलर क्रॉस. सो दॅट क्रॉस इज कॉल्ड ॲज द डायहायब्रिड क्रॉस. सिंपल समजलं तुम्हाला? अतिशय सोपं. याच्यामध्ये वेगळं काहीही नाहीये. ठीक आहे. डायहायब्रिड क्रॉस म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त 2 त्या ठिकाणी एक्झाम्पल येतात. म्हणजे 2 एक्झाम्पल म्हणजे कसं, ऍक्च्युली ट्रेट्स, आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्याला डायहायब्रिड क्रॉस असं म्हणायचं. ओके. नेक्स्ट त्यानंतरची आहे टर्म पुन्नेट स्क्वेअर. काय टर्म आहे? पुन्नेट स्क्वेअर. तर पुन्नेट स्क्वेअर कशाला म्हणायचं? ओके. फक्त 1 मिनिट आणि 54 सेकंद राहिलेले आहेत. डिस्कनेक्ट झालं की लगेच तुम्ही त्या ठिकाणी परत कनेक्ट व्हा. ओके. पुन्नेट स्क्वेअर. द पुन्नेट स्क्वेअर इट इज अ अरेंजमेंट और इट इज अ फॅसिलिटी. त्यांनी शोधून काढली, स्वतःची त्यांनी मांडणी त्या ठिकाणी तयार केली. यूज टू हेल्प सॉल्व द जेनेटिकल प्रॉब्लेम्स. एक चौकोन असतो, तुम्ही 11वी मध्ये शिकला असेल. एक आपण चौकोन काढतो, त्या ठिकाणी मेल आणि फिमेल पेरेंट्स त्या ठिकाणी आपण ठेवतो आणि त्याची क्रॉसिंग आपण करून घेतो. बरोबर. म्हणजे डॉमिनंट पेरेंट्स जर असतील, रिसेसिव्ह पेरेंट्स असतील, तर त्याचे गॅमेट्स पॉसिबिलिटी कशी आहे, त्या ठिकाणी त्याचे गॅमेट्स म्हणजे त्या ठिकाणी कॅरेक्टर्स कसे त्या ठिकाणी इनहेरिटेड होतात, किती नंबर ऑफ त्या ठिकाणी मॉर्फोलॉजिकली सेम आहेत, मॉर्फोलॉजिकली डिफरंट आहेत, हे आपण त्या ठिकाणी ते चेक करू शकतो. मीन्स इट इज अ फॅसिलिटी टू चेक द गॅमेट्स असं आपण त्याला म्हणू शकतो. अँड दे हेल्प्स, पुन्नेट स्क्वेअर हेल्प्स टू सॉल्व द जेनेटिकल प्रॉब्लेम्स. लक्षामध्ये जेनेटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी त्या ठिकाणी त्या पुन्नेट स्क्वेअरचा वापर होतो. अशा प्रकारचा पुन्नेट स्क्वेअर असतो. पूर्ण त्या ठिकाणी स्क्वेअर, त्याच्यामध्ये डिव्हायडेशन असतं, त्यामध्ये परत आपण त्याला मेल्स फिमेल्स त्या ठिकाणी देऊ शकतो, त्या ठिकाणी गॅमेट्स. ओके. सो फिमेल गॅमेट्स इकडे लिहायचे आणि मेल गॅमेट या साईडला लिहायचे. ओके. सो मेल फिमेल गॅमेट्स, मेल गॅमेट्स, अँड व्हॉट इट मे बी द formation of their offspring, so we can put here means the female gamete, for example P, and the male gamete P, so it will be produces one type of the gamete, that is the PP. Correct. So this is the writing sequence of the gametes in the Punnett square. Okay. So this is the how to make